श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। जंग विष्णुपाद वरवंश श्री श्रीमद् गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रूपानुग गुरुवर्ग की जय। सरगोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। सपार्षद श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री खोल करताल की जय। तुलसी महारानी की जय। गंगा मैया की जय। भक्ति विघ्न भक्त विघ्न सर्व विघ्न विनाशन श्री नृसिंहदेव की जय। लक्ष्मी देवी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की जय। श्री श्री गुरुपाद पद्मी समाधि मंदिर की जय। श्री गुरुपाद पद्म भजन कुटीर की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मठ की जय। तृतीय शाखा मठ समूह की जय। परम पूज्यपाद भक्तिकारण माधव महाराज की जय। की जय। संत की जय। सकल मठवासी सन्यासी वृंद ब्रह्मचारी वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रभु गुरवे गौरचंद्राय राधिकावै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री ब्रह्ममाथ गौरी सारस्वती नमोस्तुते। श्री गुरु गौर गंधर्व गोविंद भक्ति जीविने आचार्याय विचार्याय प्रचार्याय तमनुदे कृतज्ञाय रसज्ञाय नीतिज्ञाय नमोस्तुते। सत्यम सेवकोत्तम मानदत्यम वागमिने शान्तदन्ताय खन्ताय महान्ताय नमो नमः। सत्यव्रताय शान्तन्य सौजन्य सभ्यमूर्तये भक्ति जीवन आचार्य गुरुदेवाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चदत्यात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्त्यावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। सङ्कर्षणकारणतोषायि गर्भदोषायि च पयोधीशायि शेषस्य दस्यांश कला स नित्यानन्द्याख्यराम शरणं ममास्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिसे नमः। दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद् रत्नागर सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालेभिः सेव्यमानो स्मरामि। वृंदावै तुलसीदेव वै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादल्लदधारिणे हिरण्यकशिपूर्वक्षशिलाटङ्कनकालये नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयोमुदीरये। श्री ब्रह्मा जी बोलছেন भगवान श्री कृष्ण ক্ষুদ্র বালক রূপে বিস্তৃত শরীরা পুতনার প্রাণবধ করবেন। তিন মাসের শিশুর অতি সুকোমল পদাঘাতে শকট ভঞ্জন হবে। হামাগুড়ি দিয়ে গমন করেই গগনস্পর্শী অতি উচ্চ অর্জুন বৃক্ষ যুগলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত। উদুখল দ্বারা তাদের উন্মূলন, এই সকল কার্য ঈশ্বর ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব। ব্রজে ব্রজপশু সমূহ গোপগণ যমুনার বিষাক্ত জল পান করলে কৃপামৃত বৃষ্টি বর্ষণ দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের জীবিত করবেন। ওই হ্রদের জল নির্বিষ করার জন্য যিনি তাতে বিহার করতে করতে তত্রস্থ বিষবীর্য ললজিহ্ব কালীয় নাগের উচ্চাটন করবেন, তিনি কি ভগবান ব্যতীত আর কেউ হতে পারেন? অতএব তার সমাধুর্যময়ী লীলা সর্বলোকের চিত্তকে যে বশীভূত করবে, সেটা তার এই সকল কার্য দ্বারাই প্রমাণিত হয়। বস্তুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় কার্যই অপ্রাকৃত। যাবতীয় কার্য ভগবান যা যা করেন, কোন কার্যই সাধারণ বা প্রাকৃত নয়। কালীয় দমনের রাত্রিতে ব্রজবাসীগণ সকলেই নিদ্রিত হলেন।
সেই সময় দাবাগ্নি দ্বারা কালীয় দমনের কার্য করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেছে। সকলে নিদ্রিত হয়ে পড়লেন। দাবাগ্নির দ্বারা গ্রীষ্মকালে শুষ্ক বন দগ্ধ হতে 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 ব্রজবাসীগণের মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠল। চারিদিকে আগুন একেবারে ঘিরে ফেলেছে, গ্রীষ্মকাল সব শুকিয়ে গেছে। এমন সময় দাবানলে সব গ্রাস করে আসছে। কিন্তু দুর্গেয় বীর্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সঙ্গে তাদেরকে মঞ্জাটবিতে নেত্রদ্বয় আবৃত করে দাবাগ্নি থেকে উদ্ধার করলেন। এটা কি ভগবান ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব? গৃহীত যদ যদুপবন্ধ্যামমুষ্য মাতা শুলিবং সুতস্য নাতু যত্যদমুষ্য মাতি যদ্রিম্ভ্যতো যস্য বদনে ভুবনানি গোপী সংবীক্ষ্য শঙ্কিতমনা প্রতিবোধিতাসে। যশোদা পুত্রকে বন্ধন করার জন্য খুব দুষ্টুমি করছে। প্রত্যেকের বাড়িতেই গিয়ে কৃষ্ণ একটু দুষ্টুমি করে। এর বাড়িতে ননি খেয়ে আসে, ওর বাড়িতে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে আসে, বানরদেরকে নিয়ে উৎপাত করে, বন্ধুদেরকে সকলে নিয়ে, শুধু একা যায় না, সদল বলে গিয়ে এর বাড়ি ওর বাড়ি তার বাড়ি গিয়ে। কেন করে এটা? লীলাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যেকটি লীলায় ভক্তকে আকর্ষণ করে। ভক্তরা চায় যে কৃষ্ণ আসুক, একটু কৃষ্ণ দুষ্টামি করুক, এটা ভক্তরা চায়। আবার কৃষ্ণকে বেঁধে রাখে, বেঁধে আবার মা যশোদাকে নালিশ জানাতে চায়। এখানে অন্যের বাড়িতে দুষ্টামি করলে যেমন সেই বালকের বাড়িতে লোকে নালিশ জানায় গায়ের একটা জ্বালা থেকে, কিন্তু কৃষ্ণের ভক্তরা তা করেন না, পরম আনন্দের সঙ্গে হাসতে হাসতে অভিযোগ করে, তোমার গোপাল আমার গৃহে আজকে গিয়ে দধি ননি খেয়ে এসেছে, আবার ভেঙে দিয়ে এসেছে। মা যশোদাকে বল, চলো দেখবে, চলো, আমি কৃষ্ণকে বেঁধে রেখে দিয়ে এসেছি। সে কি অভিযোগ জানাতে আসছে, গিয়ে বলবে, মা যশোদাকে গিয়ে বলবে, চলো দেখবে, চলো। একদম হন্তদন্ত হয়ে আসছে মা যশোদাকে অভিযোগ জানাতে। এসে দেখছি গোপাল তো যশোদার কোলে বসে আছে। সে কি, আমি যে বেঁধে এলাম, দুষ্ট ঠিক খুলে চলে এসেছে। মা যশোদা বলছে, কি গো, কিছু বলবে? না, এলাম একবার গোপালকে দেখতে। গোপালকে দর্শন করে আবার চলে গেছে। গিয়ে দেখছি গোপাল যেমন বাঁধা তেমন। অদ্ভুত অপ্রাকৃত ভগবানের লীলা ভক্তকে আনন্দ দেওয়ার জন্য, আনন্দ সমুদ্রে ডুবিয়ে দেন। এই হচ্ছে ভগবানের লীলা। ভক্তকে আনন্দ সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য ভগবান এই সমস্ত লীলা করেন। দামবন্ধন লীলা ভগবানের এই রকম একটি লীলা। মা যশোদা পুত্রকে বন্ধন করার জন্য রজ্জু খুঁজছেন। শুনেছি নাকি তুমি অন্যের বাড়িতে দধি মাখন চুরি করে খাও, আজ আমার বাড়িতে তাই করছো, তোমাকে বাঁধবো। বাঁধার জন্য রজ্জু গ্রহণ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করার পক্ষে পর্যাপ্ত হলো না, যতখানি রজ্জু নিয়ে এলেন অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ল। ভগবানকে কি আর দড়ি দিয়ে বাঁধা যায়?
ভগবানকে হৃদয় দিয়ে বাঁধতে হবে। মা যশোদা তা আছে বলেই তো ভগবান বাঁধা পড়েছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত অভিমান ছিল যে বাঁধবো, ততক্ষণ পর্যন্ত বাঁধতে পারে, কিন্তু ভগবানের চরণে যে মুহূর্তে শরণাপন্ন হলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঁধা পড়লেন, বাকি সব দড়ি করে বেরল। তারপর একদিন যখন শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হাই তুলছেন, যশোদা বালকের মুখে চতুর্দশ ভুবন, পৃথিবী দর্শন করছেন, অন্তরিক্ষ দর্শন করছেন, স্বর্গ দেখছেন, মহলোক, জনলোক, তপলোক সমস্ত দর্শন করছেন, অতল বিতল সুতল 14 ভুবন শ্রীকৃষ্ণের মুখের মধ্যে মা যশোদা দর্শন করছেন। দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। এর কারণ নির্ণয় করতে না পেরে, আমি কি কোনো স্বপ্ন দেখছিলাম? আমি কি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম? এইভাবে বিস্মিত হবেন। এইসব ঘটনা ব্রহ্মা নারদ গোস্বামীকে আগে থেকে বলছেন, এই ঘটনা হবে। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য জ্ঞানের প্রতিরূপ পুত্র স্নেহ মাধুর্য দ্বারা সুন্দরভাবে মাকে ঢেকে দিলেন, আচ্ছাদন করলেন। শ্রীকৃষ্ণই তার যে ঐশ্বর্য, মাধুর্য, যোগমায়ার দ্বারা মোহিত করে হাই তুললেন। একবার মাটি খাওয়ার চলে, একবার মাটি খাচ্ছে, হাঁ করো দেখি। যেই হাঁ করেছে, গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নিজেকেও দেখছেন তার মধ্যে। नन्द्यञ्च मक्ष्यति भयादवरुणस्य पाशाद गोपान् बिलेषु पिहितान् मया शृणु न च अन्या प्रीतं निशिशयनमतिश्रमेण लोकं विकुण्ठमुपनिष्यति गोकुलं स्म। नन्दञ्च मक्ष्यति ভয়াদ বরুণস্য পাশাদ। বরুণের পাশ থেকে নন্দ বাবা বরুণ পাশে আবদ্ধ হয়েছিলেন, স্নান করতে গিয়েছিলেন না? রাত ছিল, বুঝতে পারেন। সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন্দ বাবাকে বরুণ পাশ এর ভয় থেকে মোচন করবেন। এই ঘটনাগুলি হবে। ময়দানবের পুত্র বমাসুর কর্তৃক পর্বতের গুহায় লুকিয়ে রাখা গোপবালকগণকে উদ্ধার করবেন। গোকুলবাসী লোকগণ দিনের বেলায় শ্রীমান নন্দ এবং কৃষ্ণের বিচ্ছেদ দুঃখ তাদের অন্বেষণের জন্য এবং নানাবিধ ব্যাপারে যুক্ত থেকে দিবসের অতি শ্রম হেতু রাত্রে শয়ন করলে সব যখন কৃষ্ণ বিচ্ছেদ হয়ে হবে, কৃষ্ণ চলে যাবেন, কৃষ্ণ দুঃখে সকলে শোকাতুর হয়ে থাকবে। সারাদিন গোকুলবাসী নন্দ সকলে কৃষ্ণ বিচ্ছেদে দুঃখে সবসময় কৃষ্ণকে অন্বেষণ করবে, নানা ব্যাপারে যুক্ত থেকে দিবসের অতি শ্রম জন্য রাত্রে যখন শয়ন করবেন, তাদের বিনা সাধনে, কোনো সাধনের প্রয়োজন হয় না। ভগবানের পার্শ্বদের আবার সাধন, কিছু সাধন সিদ্ধ পার্শ্বদ ছিলেন আর নিত্য পার্শ্বদ কিন্তু ছিলেন, তাদের তো কোনো প্রশ্নই নেই। তাদের সকলকে বিনা পরিশ্রমে বৈকুণ্ঠে
পৌঁছে দেবেন। সকলকে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করেছিলেন। গোপৈর্মখে প্রতিহতে ব্রজ বিপ্লবায় দেবে অভিবর্ষতি পশুন কৃপয়া বিরক্ষুঃ ধর্ত্যচ্ছিলীলান্ধ্রমিব সপ্তদিনানি সপ্তবর্ষ মহেদ্রুমনঘৈকরে সলিলম। নন্দাদি গোপগণের দ্বারা ইন্দ্রযজ্ঞে বিঘ্ন উপস্থিত হল। শ্রীকৃষ্ণ গিয়ে বোঝালেন যে ইন্দ্রের যজ্ঞ করার কোনো প্রয়োজন নেই। যজ্ঞ যদি করতে হয়, পূজা যদি করতে হয়, গোবর্ধনের পূজা করো, গোবর্ধনের ভোগ দাও, গোবর্ধনের সেবা করো। গোবর্ধন আমাদের রক্ষা করছেন, পালন করছেন। গাভীদের পূজা করো। কৃষ্ণ বলরাম এই কথা বলায় নন্দ বাবা বা অন্যান্য গোপগণ মেনে নিয়েছিলেন। ইন্দ্রের যজ্ঞে বিঘ্ন হলো। ইন্দ্রযজ্ঞে বিঘ্ন হয়, ইন্দ্র ব্রজে প্রবল বর্ষণ শুরু করে দিল। এত বড় স্পর্ধা, এই দুটি বাচ্চা ছেলের কথায় আমার যজ্ঞ বন্ধ করে দিয়েছে, সম্পূর্ণ ব্রজটাই আমি নষ্ট করে ধ্বংস করে দেব। কি ভয়ঙ্কর স্পর্ধা! দেখুন, এরাই ভগবানকে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে, ভগবানের কাছে নিবেদন করে, কত কাণ্ড করে ভগবানকে বলে কয়ে যে পৃথিবী ভার ভূভার হরণ করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি কত স্তব স্তুতি করে। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, এই ব্রহ্মা এত কথা বলছেন, তিনি আবার মোহিত হবেন। ভগবানের কি অত্যাশ্চর্য লীলা! তিনি আবার মোহিত হবেন। মোহিত হয়ে তিনি পরীক্ষা করতে যাবেন, ঠিক বটে তো আমি যেগুলো নারদকে বলেছি, বা ভগবান যে কথাগুলো বলেছিলেন যে হ্যাঁ যাচ্ছি আমি, এইটা ঠিক সেটা হচ্ছে তো? ভগবানের উপর কলম চালাতে যাচ্ছেন, দেখি, টেস্ট করি, ভগবানকে টেস্ট করতে যাচ্ছেন, দেখি, একবার দেখি, পরীক্ষা করি। ব্যাস, তিনিও মোহিত হয়ে একেবারে অপরাধী হয়ে গেলেন ভগবানের চরণে। আর ইন্দ্রের কথা কি বলবো? ইন্দ্র বিষয়ে মত্ত থেকে ব্যাস নিজের প্রতিষ্ঠা আঘাত হয়েছে। বিষয় প্রতিষ্ঠা এত ভয়ঙ্কর, এত ভয়ঙ্কর, মহা মহা পণ্ডিত ব্যক্তিকে অন্ধ করে দেয়, দেখতে দেবেন। তখন ভগবান থাকে না, গুরু থাকে না, শিক্ষক থাকে না, পিতামাতা থাকে না। বিষয় প্রতিষ্ঠা এত ভয়ঙ্কর, এত মারাত্মক, সমস্ত জ্ঞান আচ্ছন্ন করে দেয়। ইন্দ্র সব তো জানে, তথাপি তার স্বার্থের আঘাত হয়েছে। ব্যাস, তখন আর ভগবান তাই। ব্রজে বিপ্লব সংগঠনের জন্য ক্রমাগত 7 দিন ধরে অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করতে থাকল। 7 বছরের বালক কৃষ্ণ, তখন 7 বছরের বালক। কৃপা পরবশ হয়ে ব্রজ পশুগণকে রক্ষা করার জন্য ইচ্ছা করলেন, তিনি তো সব মেঘ সরিয়ে দিতে পারতেন, শুধু সুদর্শনকে একবার আদেশ করেন, যাও সুদর্শন একবার ঘুরে এসে এক পাক,
কোথায় ইন্দ্র টিন্দ্র সব কোথায় কে কি হয়ে যাবে, তা ঠিক আছে। সমস্ত মেঘ স্বর্ণ টুকরো টুকরো করে দিতে পারতেন, এদিক ওদিক স্বর্ণ ছাড়া করতেন না। এই একটি লীলা তিনি করবেন, গোবর্ধন ধারণ করে গিরিধারী নাম ধারণ করবেন, তিনি এই লীলা করবেন। এই ইচ্ছায় তিনি ইচ্ছা করলেন, ইচ্ছা পূর্বক তার এক হাতে, কোনো ক্লান্তি নেই, কোনো কষ্ট নেই, অনায়াসে সহজভাবে অক্লান্ত, কোনো পরিশ্রম নেই সেখানে, কোনো ক্লান্তি নেই, কিছু আনন্দের সঙ্গে, বড় উৎসাহের সঙ্গে, প্রীতির সহিত ছোট্ট একটা এই যে পোয়াল, পচা খড়ের উপর ছাতু হয় না, ছোট ছোট, হ্যাঁ ওই খড় ছাতু যেমন ধরে রাখতে কি ভারী লাগে, একটা ওই রকম সেই পর্বতকে 7 দিন ধরে ভগবান ধারণ করবেন। ইন্দ্র গর্বচূর্ণ হবে, ইন্দ্রের যাবতীয় প্রচেষ্টা নষ্ট হবে, ভগবত তত্ত্ব মহিমা প্রকাশ হবে, গাভী পূজিত হবেন, তার গোবিন্দ নাম সার্থক হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি লীলা প্রকাশের জন্য ভগবান এই লীলা করবেন। ক্রীড়ন বনে নিশি নিশাকর রশ্মি গৌরিয়ং রসন মুখ কলপদায়ত মূর্ছিতেন উদ্দীপিত স্মররুজং ব্রজহৃদবধূনং হট্টু হরিষ্বতি শির ধনদানুগস্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একবার চন্দ্র জ্যোৎস্নায় বিভাসিত শুভ্র নিশি, সেই নিশিতে বনে ব্রজবধূ বর্গের সাধনার চরম প্রাপ্তি, ভগবৎ সেবার সর্বোৎকৃষ্ট যে প্রাপ্তি, রাস ও আস্বাদন, রাস ও রস আস্বাদন, ব্রজবধূগণকে সেই রাস ও রসের আস্বাদন দান করার জন্য ইচ্ছা করবেন। সে সময় মঞ্জুল পদযুক্ত দীর্ঘ সুন্দর আলাপ বিশেষ যুক্ত গীত, সেই গীতের দ্বারা ব্রজবধূগণের যে কামপ্রিয়া, কামৈব গোপরামানম, গোপবধূগণের যে কাম, সেটা প্রেম। এখানকার যে কামনা, এর সঙ্গে কোনো তুলনা হবে না, কিন্তু তাদের যে ভাব, সেই ভাবটিকে প্রকাশ করার জন্য কাম শব্দটি ব্যবহার হচ্ছে বটে, কিন্তু সেটা কাম না, প্রাকৃত কামের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই, একদম এদিক। যেন জাম্বুনত হেম, ব্রজের যে বিশুদ্ধ প্রেম, ব্রজগোপীর বিশুদ্ধ প্রেম যেন জাম্বুনত হেম। এটাকে তুলনা করা হচ্ছে কি প্রকার, তাদের কাম, তাদের প্রেম, কাম শব্দটাকে কিভাবে প্রকাশ হচ্ছে ব্রজগোপীতে, যেন জাম্বু নদ হেম। জাম্বু নদের একটা সোনা পাওয়া যায়, এখানকার সোনা এইসব দেবতারা চোখে ফিরে তাকায় না। এই সোনাগুলো যতই উৎকৃষ্ট বলুন, কি হলমার্ক না, যে মার্কই হোক না কেন,
দেবতারা এসব ফিরে তাকায় না, ফিরে দেখেন না। দেবতারা যে সোনার অলংকার ব্যবহার করেন সেটা হচ্ছে জাম্বু নদহেম। জাম্বু নদের যে সোনা পাওয়া যায় তার উৎকর্ষতা, তার যে উজ্জ্বলতা অদ্ভুত, ঐশ্বর্যময়, ঐশ্বর্য মাধুর্য মিশ্রিত তার। তা ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম ওই রকম সোনার নয়, খাদ মেশাতে হবে না। এখানকার সোনার গহনা করতে গিয়ে খাদ মিশিয়ে গহনা করতে হয়, খাদ মেশানোর দরকার নেই। তার উজ্জ্বলতা, স্নিগ্ধতা, এইরকম ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম, তার সঙ্গে কি জগতের যে প্রেম নীলকে দুর্লভ, ওই রকম প্রেম কখনো পৃথিবীতে কারোর পক্ষে সম্ভব না। এটা ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম। সেটা কিভাবে কথা শব্দটা ব্যবহার হচ্ছে কাম শব্দের দ্বারা, কিন্তু কাম প্রেম এখানকার কামের সঙ্গে কোনো গন্ধ নেই। সেই যে ব্রজবধূগণের কামপ্রীড়া উদ্দীপিত হবে, মঞ্জুল পদযুক্ত দীর্ঘ আলাপ বিশেষ সঙ্গীতের দ্বারা তাদের প্রেমের পূর্ণতা দান করার জন্য ভগবান তাদের পূর্ণরূপে কৃপা বর্ষণ করবেন। ধনাধিপতি কুবেরের অনুচর শঙ্খচূড় গীতবাদ্য শ্রবণ করে সেখানে এসে হাজির হয়, এসে দেখবে ব্রজগোপীরা সেখানে রয়েছে, তাদেরকে হরণ করার চেষ্টা করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন শঙ্খচূড়ের শিরচ্ছেদ করবে। ये च प्रलम्ब खर दूर केश्यारिष्ट मल्लीभ कंस जवना कोपी पौंड्रकाद्यः अन्ये च शल्य कूजवल्यल दन्त्यवक्र सप्त्यक्षशम्भ्यर विदुरथ रुक्मी मुक्ष्यः जीवामृधि समिति शालीनः अत्यचापः कम्बोज मत्स्य कुरु सृञ्जय कैकयद्याः यस्यान्त्यदर्शनमलं बलपार्थ भीम व्यजाहयेन हरिणा निलयं तदीयम्। प्रलम्ब धेनु, धेनुकासुर, प्रलम्बासुर, बकासुर, केशी, वृषासुर, चाणूर, मुष्टिक मल्ल, कुबलयापीर हस्ती, कंस, जवन, भूमिपुत्र नरक। देखो भगवान निजे पुत्र के बध करलेन। ভগবান বলছে আমার প্রিয় বলে কেউ হয় না, অপ্রিয় বলে কেউ নেই। ন মে দেশস্তি ন প্রিয়, আমার বিদ্বেষের কেউ নেই, আমার প্রিয় বলে কেউ হয় না। যে যেমন করবে সে তেমন ফল পাবে। নরকাসুর ভগবানেরই পুত্র তো, তাই না? বরাহদেবের পুত্র। পৃথিবী দেবী বরাহদেবকে পতিত্বে বরণ করলেন। পৃথিবী দেবীর গর্ভে বরাহদেবের পুত্রের জন্ম হলো, নাম হলো নরক। কিন্তু সেই নরক শুধুমাত্র সঙ্গ দোষে, এই জন্য স্নিগ্ধ ব্যক্তির সঙ্গ করতে হয়, যার তার সঙ্গ করলে মাথাতে খারাপ হয়। সংসারে গইয়া দোষা গুণা ভবন্তি। সে দুটি পাখির কথা গুরুমাজ বলছিলেন না? একজন সাধু
একটি বাড়িতে গেছে, বাড়িতে ভিক্ষার জন্য গেছে। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা পাখি, টিয়া পাখি, যা যা যা, দূর হ, দূর হ, দূর হ, দূর হ, চোর 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 চোর, যা যা, দূর হ। সাধু বাবা কি করবে, সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে। ঘুরতে 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 আর একটি বাড়িতে গিয়ে দেখছি ওই রকম খাঁচাতে আরেকটি পাখি। আসুন মহাত্মান, আসুন মহাত্মান, আসুন, আমার গৃহ ধন্য হলো। আসুন মহাত্মা, আজ আমার গৃহ ধন্য হলো। আসুন আসুন আসুন, স্বাগতম স্বাগত। তখন ভাবছি কি ব্যাপার, একই রকমের পাখি, একই রকমের পাখি, দুটি দুটো, একই বয়স, একই রকম। তখন বলছে এদের দুজনের পিতা এক, পিতা পেক, একই পিতা, একই পিতার ঔরসে এই দুটি পাখির জন্য। মাতাও এক, একই মাতার গর্ভে একই পিতার ঔরসে এদের দুজন। একজনকে কসাই, দুষ্ট লোক, সে যখন ডিম ফুটে বাচ্চা হয়েছে, বাচ্চা ছোট ছোট হয়েছে, তখন সে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাকে বড় করেছে, পালন করেছে। আর একজন ব্রাহ্মণ ভক্ত আরেকজনকে নিয়ে এসে বাড়িতে পালন করেছে। কসাইয়ের যে স্বভাব, দুষ্ট লোকের যে স্বভাব, ওই স্বভাব সে সবসময় দেখছে। মারপিট, চিৎকার চেঁচামেচি, গাল মন্দ, মন্দ ভাষা, ওই শিখছে, ওই রকম সঙ্গ পেয়েছে, সেই সব বলছে। আর এ সর্বদাই ভোর উঠে থেকে ভগবানের কথা, স্তোত্র বাক্য, বেদের সুক্ত পাঠ, এইসব শুনছে। শুনে শুনে ওর চিত্তবৃত্ত এইরকম তৈরি হয়েছে। এই জন্য বললেন সংসর্গ ইয়া দোষা গুণা ভবন্তি, সংসর্গ থেকেই এই দোষ গুণ তৈরি হয়। যে যেমন সঙ্গে থাকবে তার সেই রকম গুণ দোষ তৈরি। এই জন্য নরকাসুর ভগবানের পুত্র হলেও অসুর রূপে গণিত, তাকে ভগবানের পুত্রের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। ভগবানের পুত্র ঈশ্বর, ঈশ্বর মর্যাদা দেওয়া হয়নি। যোগ্যতার উপরে, ভাবের উপরে তাকে মর্যাদা দেওয়া হয়। এই জন্য সঙ্গটা অত্যন্ত গুরুত্ব। সব সময় উন্নত সঙ্গ, উচ্চ সঙ্গ, ভালো সঙ্গ, স্ট্যান্ডার্ড সঙ্গ করতে হবে, তবে আমার চিত্তবৃত্তি। আমরা তো আর মহাত্মা হয়ে জন্মাইনি, মহান হয়ে জন্মাইনি। বেন রাজার কি হলো? বেন রাজার তো তাই, মাতামায়ের সঙ্গ দোষে ধ্বংস হয়ে গেল। জরাসন্ধ ভগবান শ্রী বিষ্ণুর পূজা করত, বিষ্ণুর পূজা করেও তাকে অসুর রূপে গণনা করা হলো। কেন? না, কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ। কৃষ্ণ প্রতি বিদ্বেষ কি করে হলো? ওই সঙ্গ। এই জন্য ধেনুক, বক, কেশি, বৃষাসুর, চানুর, মুষ্টিকাদি মল্ল, কুবলয়া, পীড়, কংস, যবন, ভূমিপুত্র, নরক, পৌণ্ড্রকাদি যে সকল জীব তথা অপরাপদ, শাল্য, দ্বিবিদ, দেখো দ্বিবিদ বানর, দ্বিবিদ বানর রামচন্দ্রের সহযোগী বানর ছিলেন, ওই দুষ্ট সঙ্গের প্রভাবে। সুতরাং আমার যোগ্যতা আছে, আমি কোনো চিন্তা নেই, আমার বলা যাবে না। তুমি কতটা স্ট্যান্ডার্ড, তোমার কতটা উন্নতি হচ্ছে, এটা কি করে বোঝা যাবে? না, তুমি কি প্রকার সঙ্গ করছো আগে দেখো, তোমার রুচিটা কি প্রকার সঙ্গের দিকে যাচ্ছে। উন্নত সঙ্গ করার রুচি তোমার তৈরি হচ্ছে কিনা, এর উপরে বোঝা যাবে তোমার আগামী ভবিষ্যৎটা কিরকম হবে। যদি জাগতিক সঙ্গ করার রুচি হয়, বিষয় সঙ্গ করার রুচি হয়, জানতে হবে তোমার অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী, কেউ তোমাকে আটকাতে পারবে না। ওই রুচি তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে, টেনে নামিয়ে দেবে।
আর তোমার রুচি যদি সর্বক্ষণ স্নিগ্ধ সেবা প্রবণতা এর দ্বারা হয়, টেনে তুলে নেয়। এই জন্য দেখো কত 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 উদাহরণ। বিবিধ মানব রামচন্দ্রের সেবা করেছে, তাকে পর্যন্ত বধ হতে হলো এইরকম দুষ্ট সঙ্গের জন্য। বল্লল দন্তবক্র সপ্তবৃষ সম্বর বিদুরথ রুক্মী প্রমুখ প্রসিদ্ধ সুরগণ যারা সংগ্রামে অত্যন্ত শ্লাঘা করে থাকেন, এবং কাম্বোজ, মৎস্য, কুরু, সৃঞ্জয়, কৈকেয়াদি যে সকল বীরগণ নিজে নিজে হাতে ধনুক গ্রহণ করবেন, তারা বলরাম, ভীম, অর্জুন আদির দ্বারা সব হত হবে। ভগবান কখনো নিজে হাতে বধ করেছেন, কখনো বলরামের দ্বারা, কখনো ভীম, অর্জুনের দ্বারা এই সমস্ত দুষ্ট লোকেদের বধ করে পৃথিবীর ভূভার হরণ করেছে। তাদেরও বধের প্রকৃত হেতু, তারা যে বধ হবে, ভীম, অর্জুন, বলরাম যাদের বধ করেছেন, তাদের বধেরও প্রকৃত হেতু স্বরূপ ভগবান শ্রীহরি তিনি বর্তমান থাকাতে প্রলম্ব, খরাদি ব্যক্তিগণ নিধন প্রাপ্ত হয়েছে। ভগবানের সামনেই প্রলম্বকে বধ করলেন বলরাম, কিন্তু ভগবান সেখানে উপস্থিত থেকে তিনি সেই কার্য করেছেন। জরাসন্ধকে বধ করবেন ভীম, ভগবান নিজে উপস্থিত থেকে তাকে বধ করেছেন। ভগবানের সামনে ভগবানকে দর্শন করতে করতে যাদের মৃত্যু হবে, সব বৈকুণ্ঠ গতি, সব বৈকুণ্ঠ গতি। নিজে ভগবান উপস্থিত থেকে নিজে যাদের বধ করেছেন তাদের তো হয়ে গেছে সাযুজ্য মুক্তি। তবে অসুরদের সাযুজ্য মুক্তি হয় যারা খুব বিশেষ বিশেষ যাদের যোগ্যতা আছে, পুতনার তার আলাদা একটা প্রীতি ছিল ভগবানের, তাদের সকলে একই রকম হয়নি, ব্যক্তি বিশেষে আলাদা আলাদা হয়েছে। তবে ভগবানের হাতে যাদের মৃত্যু হবে তাদের সকলেরই মুক্তি হয়েছে। ভগবান নিজে হাতে বধ করে তাদের মুক্ত করেছেন, আর কালকে ভগবান দর্শন দিয়েছেন, ভগবানকে দর্শন করে তাদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের ভগবত যে সাযুজ্য মুক্তি। ভগবান শ্রীহরি তাদের সামনে উপস্থিত থাকাতে প্রলম্ব আদি, খর আদি ব্যক্তিগণ নিধন প্রাপ্ত হয়ে তাদের সাযুজ্য মুক্তি, এবং পৌণ্ড্র, দন্তবক্র আদি এদের তো বৈকুণ্ঠ গতি। কালীন মিলিত ধিয়ামৃবমৃষ্য নৃণং স্তোকায়ুষং সনিগমবত দুরপারঃ আবির্হিতস্তনুযুগং সহি সত্যবত্যাং বেদদ্রুমং বিত্তপাপশম বিভজিষ্যতি স্ম। কালের প্রভাবে মনুষ্যকুল সংকুচিত বুদ্ধি হবে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বাড়বে। বাবা, রক্তটাকে বিশ্লেষণ করে 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 তার থেকে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ বের করবে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে হবে না, তার থেকেও সূক্ষ্ম যন্ত্র বেরিয়ে গেছে। এগুলো হবে কিসের জন্য? ভোগের জন্য। কিন্তু পরমার্থ বিষয়ে আত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণের জন্য যে বুদ্ধি থাকা দরকার, সে বুদ্ধি কালক্রমে সংকুচিত হতে থাকে। ভোগোন্মুখতা বুদ্ধি প্রবল হবে, ব্যক্তি স্বার্থ, ক্ষুদ্র স্বার্থ প্রবল হয়ে দাঁড়াবে।
আর পারমার্থিক বুদ্ধি, অধ্যাত্ম জ্ঞান সংকুচিত হবে। অল্প আয়ু হবে। আয়ু 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, এত বছর তো দূরের কথা। 100 বছরটায় ভাবাটাই মানে একটা ভাবতেই পারা যায় না। অল্পায়ু প্রায়ণ অল্পায়ু সভ্য কলাবস্মিন যুগে জনা। এই কলিযুগের মানুষ প্রায়ই অল্প আয়ু। 100 বছর যদি কেউ বেঁচে থাকে আমরা অবাক হয়ে যাই। 100 বছর বেঁচে আছে, সুস্থ আছে, চলাফেরা করতে পারে, নিজে হাতে খেতে পারে, আশ্চর্য হই। এই জন্য বলছেন কালক্রমে মনুষ্যকুল সংকুচিত বুদ্ধি হবে। সংকুচিত বুদ্ধি, শুধু নিজেরটা বুঝবে, শুধু নিজেরটা বুঝবে। বুদ্ধির বিস্তার, বিশালতা নষ্ট হয়ে যাবে। আয়ু অল্প হবে। সক্রিত বেদের যে অর্থ, এই অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এদের পক্ষে সম্ভব হবে না। বেদকে নিয়ে ছেলে খেলা চলবে, নিজের মতো করে বোঝার চেষ্টা, নিজের যোগ্যতা দিয়ে মেপে নেব। যার যেমন যোগ্যতা সে সেই রকম বিচার করবে। এইরকম অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি তারা ভগবানকে ওই রকম বিচার করবে, ঋষিদেরকে ওই রকম বিচার করবে, তাদের সিদ্ধান্ত বিচার ওই রকম করবে, নিজের যোগ্যতা দিয়ে মায়ামোহিত হয়ে ওই রকম ভাবে ধর্ম, শাস্ত্র, সাধু, গুরু, ভগবান সকলকে ওইভাবে বিচার করতে থাকবে। হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। বেদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা ওই সকল মানুষের পক্ষে দুর্গম হয়ে উঠবে। এই চিন্তা করে ভগবান নিজেই কল্পে কল্পে, প্রতি কল্পে সত্যবতীর গর্ভে ব্যাস রূপে প্রাদুর্ভাব হয়ে শাখা ভেদে বেদ ও তরুকে বিভক্ত করবেন। ব্যাস রূপে অবতীর্ণ হবেন ভগবান। ব্যাস রূপে অবতীর্ণ হয়ে যখন বলছেন তখন ব্যাস অবতার হয়নি, ভগবান ব্যাস রূপে অবতীর্ণ হবেন। বেদের যে সিদ্ধান্ত তিনি প্রকাশ করবেন, সুন্দরভাবে মানুষকে বোঝানোর জন্য বেদকে বিস্তার করবেন। বেদের নানা রকম শাখা হবে। বেদকে বোঝানোর জন্য তিনি পুরাণ ইত্যাদি ইত্যাদি রচনা করবেন, মহাভারত রচনা করবেন। কতভাবে অবশেষে শ্রীমদ্ ভাগবত প্রকাশ। দেবদ্বীর্ষং নিগমবটবনে নিষ্ঠিতানং পূর্ভীর্ময়েন বিহিতাভিরদৃশ্যতুর্ভিঃ লোকান ঘৃতাং মতি বিমোহ মতি প্রলোভম বেশম বিধায় বহুভাষ্যত উপধর্ম্যম। দেবতাদের যে শত্রু অসুরগণ বেদ মার্গে অবস্থান করবে। বেদ মার্গে অবস্থান করে তার প্রভাবে ময়দানব কর্তৃক অলক্ষ্য বেগ পুরী নির্মাণ করবে। ওই ময়দানবের পুরীকেও দেখতে পাবেন, ধপ করে গিয়ে বসে পড়ল, হবে না? ময়দানব সে একটা অলক্ষ্য গতি একটা পুরী নির্মাণ করবে, যেখানে সেখানে চলে যাবে, কেউ দেখতে পাবে না। সেখানে গিয়ে শত্রুদের বধ করবে, ভিতর থেকে সব অস্ত্র শস্ত্র বেরিয়ে যাবে। এইভাবে এর দ্বারা লোক সকলের বিনাশ সাধন হবে। এইভাবে কালের প্রভাবে আসুরিক প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকবে। বেদকে অবলম্বন করবে, বেদকে অবলম্বন করে বেদ বিরুদ্ধ কার্য করবে। দেবতারাও তো বেদ অধ্যয়ন করে না? তাদের গুরুদেব হলেন শুক্রাচার্য। তা সেই শুক্রাচার্য নানাভাবে
অসুরদের গুরুদেব তো, হ্যাঁ, নানাভাবে তাদেরকে সাহায্য করবে অসুরদেরকে। বেদ অধ্যয়ন করে বেদের সমস্ত নির্যাস বেদ করে তার মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা তাদেরকে সাহায্য করবে। বেদের উপর নির্ভরশীল হয়ে সেই বেদকে নিজেদের ভোগকার্যে ব্যবহার করবে। যে বেদ পরমার্থ লাভের জন্য, ভগবত প্রাপ্তির জন্য, ভগবানের আরাধনার জন্য, বেদৈশ্য সর্বৈরমেব বেদ্য, সমস্ত বেদের মূল লক্ষ্য হল ভগবানের আরাধনা করা। তা এরা বেদ অনুশীলন করবে, কিন্তু সেই বেদ থেকে কিভাবে কাজে লাগাবে? নিজেদের ভোগে কাজে লাগাবে, নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাবে। এই জন্য বেদ থেকে মানুষকে কি করে সরিয়ে দেওয়া যায়, বেদ বিমুখ করে দেবে ভগবান, যে না, এদেরকে বেদের দিকেই রাখা যাবে না। ভগবান বুদ্ধ রূপে অবতীর্ণ হয়ে বেদ থেকে তাদের বুদ্ধিকে বিমোহিত করবে, অসুরকুলকে নানাভাবে মোহিত করার জন্য। অসুরকুল একেবারে বেদে মোহিত হয়ে আছে, তাদেরকে মোহিত করার জন্য। না, বেদ মানতে হবে না। আরে বেদ মানুষের লেখা, বেদ মেনে কি হবে? বেদ মানতে হবে না। অহিংসা পরম ধর্ম, হিংসা করবে না, অহিংসা করো, বেদ মানতে হবে। এই রকম ভাবে ভগবান তাদের বুদ্ধি বিমোহিত করে তাদেরকে প্রলুব্ধ করবেন। পাষণ্ড বেশ ধারণ করে বুদ্ধ রূপে অবতীর্ণ হয়ে নানা প্রকার পাষণ্ড ধর্মরূপ উপধর্ম প্রচার করবেন। ধর্ম নয়, ধর্মের নাম দিয়ে চলবে। এখন তো বহু মত তৈরি হয়েছে, তা প্রত্যেকটি মতকেই ধর্ম বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যত প্রকারের মত আছে, কেউ একটা লোক সংগ্রহ করে কিছু একটা মত প্রকাশ করলো, প্রকাশ করে অমুক ধর্ম। ধর্ম একটাই, সেটা হলো সনাতন ধর্ম, যা আদিকাল থেকে চলে আসছে, কারো দ্বারা প্রকাশিত না, কারো মত বিশেষ নয়, কারো ইচ্ছা বিশেষ নয়, স্বয়ং ভগবান থেকে সৃষ্টির প্রারম্ভে যা থেকে চলছে অদ্যাবধি, যা শাশ্বত, যা নিত্য, যা সনাতন, সেটাই হলো সনাতন ধর্ম। কোন বস্তু যখন নির্মাণ হয়, তখন সেই বস্তুটি কিভাবে ব্যবহার হবে, কোম্পানি সেটা একটা কাগজ হোক, কোনো বই হোক, তাতে লিপিবদ্ধ করে দিয়ে দেয় যে এটা এইভাবে ব্যবহার করতে হবে, গাইডলাইন এটা দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি জিনিসে কোম্পানি যখন নতুন প্রোডাক্ট তৈরি করে, একটা গাইডলাইন থাকে সেই বস্তুটি কিভাবে ব্যবহার হবে। ভগবান সৃষ্টিতত্ত্ব শুনেছেন, আগে আলোচনা হয়েছে। ব্রহ্মা কর্তৃক বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করলেন, জীব সৃষ্টি হলো। তারা কিভাবে চলবে সেই গাইডলাইনটা কি এতদিনে দেবেন? সৃষ্টি হয়েছে কবে, আর তার গাইডলাইন হবে আজকে? আজকে কোনো একজন এসে অবতীর্ণ হয়ে বলবে এইটা হলো ধর্ম, এইভাবেই চলতে হবে, এটা কখনো হতে পারে না। সৃষ্টি হয়েছে, সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মার মুখ থেকে বেদ প্রকাশ হয়েছে, ওইভাবে চলতে হবে। সৃষ্টির আদি থেকে যে ধর্ম চলে আসছে তাহাই সনাতন ধর্ম। আজকে নতুন করে একটা মতামত প্রকাশ করে দিলাম আর সেটা ধর্ম বলে চালাবো, এটা কখনো হতে পারে না। এই জন্য বিভ্রান্তিকর কলিযুগ, কলহের যুগ। কলি শব্দের অর্থ হলো কলহ। এখানে ধর্ম নিয়েও অশান্তি চলবে, নিজের নিজের মতটাকেই তারা ঠিক বলে মনে করবে। শাস্ত্র সিদ্ধান্ত, বাস্তবিক যে মত, এটা বোঝার চেষ্টা কেউ না করেই নিজের মতামতকে ধর্ম বলে চালানোর চেষ্টা করবে। এই জন্য হাজার ধর্ম সৃষ্টি হচ্ছে। এই বলছে এটা ধর্ম, ও বলছে এটা ধর্ম, সে বলছে সেটা ধর্ম। ভাগবত সেটা পূর্ব থেকেই বলে রেখেছেন যে কলির মানুষের মধ্যে আসরিক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বাড়বে, তাদেরকে মোহিত করার জন্য তাই ভগবানই বুদ্ধ রূপে এসে উপধর্ম প্রচার করবেন, এদেরকে মোহিত করে এদেরকে বিক্ষিপ্ত করবেন।
পাষণ্ড বেশ ধারণ পূর্বক বুদ্ধ রূপে অবতীর্ণ হয়ে, এই বুদ্ধ নয়, এই যে গৌতম বুদ্ধ নয়, তার আগে যে বুদ্ধ অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেই বুদ্ধ ভগবানের অবতার, অবতীর্ণ হয়ে বহুবিধ পাষণ্ড ধর্মরূপ উপধর্ম প্রচার করবেন। কথা হরেষু পাষণ্ডিন দ্বিজনা বৃষলা নৃদেবাঃ স্বাহা স্বাধা বশরীতি স্ম গীরণ যত্র সত্তা ভবিষ্যতি কলির ভগবান যুগান্তে। কলিযুগের অন্তে যখন বর্ণাচার পালন তৎপর ব্যক্তিগণ, তাদের আশ্রমেও হরিকথা কীর্তন হবে না, সব নষ্ট হয়ে যাবে, বর্ণাচার নষ্ট হয়ে যাবে, হরিকথা সব বন্ধ হয়ে যাবে। কেউ হরিকথা, কারোর মধ্যে যদি একটু সদ্ভাব জাগে, হরি শব্দটাই শোনা যাবে না, হরে কৃষ্ণ বললেই বাবা এত গদ্দান দিয়ে দেবে। এইরকম একটা সময় আসবে, আশ্রমেও হরিকথা কীর্তন না হওয়ায় ব্রাহ্মণ আদি ত্রিবর্গ পাষণ্ড হয়ে পড়বে। তিনটে বর্ণ, ব্রাহ্মণ আদি ত্রিবর্ণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, সব পাষণ্ড হয়ে যাবে। এখন থেকে দেখা যাচ্ছে বর্ণ আর কিছু আছে? ব্রাহ্মণ মুরগি বিক্রি করছে, গলায় পৈতে আছে, পৈতেটা ফেলেনি, ওটা যখন কাজে লাগবে, ওটা যখন পুজো করতে যাবে কাজে লাগবে, কারণ পৈতাটা না থাকলে তো প্রণামী পাওয়া যাবে না। এটা সময় সময় কাজ আছে, যখন দক্ষিণা নেবে তখন পুজোটা পৈতাটা কাজে লাগবে। কিন্তু মাছ বিক্রি করবে, মাছ ধরবে, জেলের কাজ করবে, সকালে উঠে ভোরবেলা চলে গেল, মাছ ফাছ ধরে মাছ চাপিয়ে দিল, মাছ চাপিয়ে দিয়ে তারপরে সব করে যখন পুজোর সময় হবে গিয়ে ঘন্টাটা নিয়ে পুজো করতে বসবে। এইরকম চলবে। তা হয়ে গেছে, এখন থেকে এগুলো হয়ে গেছে, এটা নিয়ম। ব্রাহ্মণগণ যখন আর তাদের বর্ণের কার্য করবে না, পাষণ্ড হয়ে পড়বে, শূদ্র ম্লেচ্ছ প্রভৃতি রাজারা সব শূদ্ররা রাজকার্য করবে, ম্লেচ্ছ সব রাজকার্য করবে। সোহা সোধা বসট ইত্যাদি বাক্য আর শোনা যাবে না। এখন তবুও শোনা যায়, সোহা সোহা করে হোম টোম হয়, তখন আর ওসব কিছু শোনা যাবে না, সব ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন ভগবান শ্রীহরি কল্কি রূপ ধারণ করে কলির এই যে ভয়ঙ্কর প্রভাব, এই প্রভাব ধ্বংস করবে, সমস্ত কিছু ধ্বংস করে নতুন যুগের সূচনা হবে। আবার সেই নতুন করে সত্য যুগের প্রকাশ হবে, একেবারে সব পরিষ্কার করে ধুয়ে মুছে। এই চক্র সত্য ত্রেতা তারপর আবার করবে, যেটা অলরাউন্ড, যে ওই ফ্যানের রেগুলেটর থাকে, অলরাউন্ড রেগুলেটর, যেটা স্টপ হয় না, স্টপ হয় না, 1 2 3 4 1, 1 2 3 4 1 হয় না, স্টপ হয় না, ওটাতে জিরো হয় না। সেই অলরাউন্ড যে রেগুলেটর ওই রকম হবে, সত্য তেতা দাপর কলি আবার সত্য, ঠিক সেই রকম কলিযুগের অবসান হবে, পুনরায় আবার সত্যযুগ এসে উপস্থিত। এটা ভগবানই করবেন। এটা না করলে যুগের যে কার্য, যুগ কার্য হবে না। এখন এর মধ্যে কলি তার প্রভাব বিস্তার শুরু করে দিয়েছে, তার মাঝখানে আমাদের নিজেদের কাজটা গুছিয়ে নিতে। এইরকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আসার আগেই নিজেদের ঘরে পৌঁছে যেতে হবে। ধরুন বাইরে চারিদিকে নানা রকম অশান্তি, মার দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। ধরুন আপনি কোনো কারণে কোনো একটা জায়গায় গেছেন, কোনো একটা জায়গায় গেছেন, ধরুন পৌঁছে গেছেন, সেখানে গিয়ে দেখছেন মার দাঙ্গা পিট, নানা রকম অশান্তি, সব ঝামেলা হচ্ছে। আপনি কি করবেন? কোনো রকমের সেখান থেকে পালিয়ে এসে ঘরে ঢুকবেন, তাই তো? ঠিক সেই প্রকার আমাদের এই কলির যে প্রভাব,
এই প্রভাব থেকে আমাদের কোনো রকমে বেরিয়ে নিজের ঘরে চলে যেতে হবে। বাবা দরকার নেই, এইসব অশান্তির মধ্যে দরকার নেই। কখন ওই বোমাটা আমার ঘরে এসে পড়বে, যেখানে মারদাঙ্গা হচ্ছে, যেখানে গোলাগুলি চলছে, নানা রকম অশান্তি হচ্ছে, হয়তো নানা জায়গায় কোনো কারণে সেখানে ঢুকে পড়েছেন, ব্যাস বোমাটা যেতে মাথায় এসে পড়ে, ব্যাস ধ্বংস হয়ে গেল। ঠিক সেই প্রকার এই কলির রাজত্বে যে ভয়ঙ্কর অনাচার চলবে শুরু হয়ে গেছে, এই ভয়ঙ্কর প্রভাব থেকে এ জন্মেই আমাকে আর দেরি করলে হবে না। পরের জন্মে যে কোথায় গিয়ে জন্ম হবে আমার, সে আফগানিস্তানে হবে না অন্য কোনো স্থানে হবে, কেউ জানে না, কেউ জানে না কি আমার কোথায় কি জন্মটা আমার হবে। এই জন্য সেই দিনের জন্য আর অপেক্ষা না করে এই জন্মেই কোনো রকমে ভজন সাধন করে কোনো দিকে তাকাতে হবে না। না আমার সংসার কি হবে, আরে তোমার সংসার দেখা ভগবান আলাদা ব্যবস্থা করে রেখে দেবেন। আমার ছেলেপুলেগুলোর কি হবে, আরে নিজের কি হবে আগে ভাবো তো। একবার গুরু মহারাজের একটা লেখা আছে, গুরু মহারাজ একটা আত্মজীবনীতে গুরু মহারাজ একটা জায়গায় লিখছেন যে আপনি বাঁচলে বাপের নাম। একটা লেখা আছে, গুরু মহারাজের আত্মজীবনী প্রকাশ করা হবে, গুরু মহারাজের বাণী এবং আত্মজীবনী ইত্যাদি ইত্যাদি একটা গ্রন্থ প্রকাশ হবে, সেখানে এগুলো দেওয়া হবে। আর সেখানে গুরু মহারাজ লিখছেন আপনি বাঁচলে বাপের নাম। আমি যদি মরে যাই আমাকে কে জিজ্ঞাসা করবে তোমার বাবার নামটা কি? আমি যদি মরেই গেলাম তা আমার বাবার নাম নিয়ে আমার তখন কি হবে? এই জন্য নিজেকে রক্ষা করতে হবে, নিজেকে রক্ষা করে তারপরে জগতে কার কি হবে না হবে ভাবতে হবে, জগতের কথা ভাবতে হবে, কিন্তু নিজেকে তো রক্ষা করতে হবে। যে নিজেকে রক্ষা করবে না সে জগতের কথা ভেবে কি করবে? তোমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বর্গ পিতা মাতা প্রত্যেকে নিজের নিজের ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, তুমি রক্ষা করব বললেও তাকে রক্ষা করতে পারবে না। প্রত্যেকে নিজের ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, তার ভাগ্য অনুযায়ী সে পরিচালিত হবে। তুমি শুধু সৎ উপদেশ দুটো দিতে পারো, বাবা হরিভজন করো, হরিভজনের উপদেশ দিতে পারো, অন্য কোনোভাবে তুমি তাকে রক্ষা করতে পারবে না। এই জন্য কোনো দিকে চিন্তা না করে কারো কথা ভাবতে হবে না, শুধু ভগবানের কথা ভাবো, ভগবান তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি ভগবানের ভজনা করো, সকলকে ভগবানের ভজনা করতে উৎসাহিত করো, এই করে এ জন্মে যেতে হবে। তা না হলে কলির যে কি প্রভাব, এই যে এইরকম হবে, ভয়ঙ্কর প্রভাবে আমাদের একেবারে তছনছ হয়ে যেতে হবে। সেই অবস্থায় স্বয়ং ভগবান কল্কি রূপে এসে সমস্ত কলির এই সমস্ত দুষ্ট মানুষদের বধ করে আবার সত্য যুগে প্রকাশ হবে। স্বর্গে তপোয়হম ঋষয়ো নবজে প্রজেশঃ স্থানে যথ ধর্মমখমন্যমরাবনিশঃ অন্তে তধর্ম হরমন্যুবশাসুরাদ্যা মায়া বিভূতয় ইমা পুরুষক্তিভাজঃ। হে নারদ, সৃষ্টিকালে তপস্যা আমি নয়জন প্রজাপতি, স্থিতি সময়ে ধর্মযজ্ঞ মনুগণ দেবতাবৃন্দ নৃপতিগণ এবং সংহারকালে অধর্ম রুদ্র ক্রোধ পরবশ সর্পগণ এবং যে সকল অসুরগণ, এরা সকলেই বহু শক্তিধারী, ভগবানের মায়া বিভূতি। ধ্বংসকালে যা কিছু ঘটবে সেই ভগবানের মায়া বিভূতির দ্বারাই ঘটবে। সৃষ্টিকালে আমরা যা সৃষ্টি করছি, আমি তুমি নয়জন প্রজাপতি, যারা যে সৃষ্টি কালে যা কিছু হচ্ছে, আমি এবং নয়জন প্রজাপতি, ব্রহ্মা এবং নয়জন প্রজাপতি। স্থিতি সময়ে ধর্মযজ্ঞ মনুগণ দেবতাবৃন্দ নৃপতিগণ, এই সবই ভগবানের বিভূতি জানবে, ভগবানের মায়া বিভূতি। এই যে বিভূতি ভগবানের অপার বিভূতি, এই বিভূতি অনন্ত, এই বিভূতি গুণে শেষ করা যায়।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, সর্বত্র ভগবানের বিভূতি প্রকাশিত হয়েছে। এই বিভূতি গণনা করে শেষ করা যাবে না। পরে পরে আরো আছে, বলবে যে পৃথিবীর কেউ যদি মনে করে গোটা পৃথিবীটাকে একেবারে গুঁড়ো করে তার প্রত্যেকটি পরমাণু আমি গুনে দেব, তাও সম্ভব হতে পারে। কেউ যদি মনে করে গণনা করে দেব, তাও হয়তো একদিন হতে পারে। কিন্তু কেউ যদি বলে আমি ভগবানের বিভূতি গণনা করে দেব, এ কখনো সম্ভব হবে না, কখনো সম্ভব হবে না। এই যে অনন্ত ভগবান, সেই ভগবানের মহিমার কথা আমি তোমাকে বলছি। ভগবান এইভাবে লীলা করবেন, এগুলি যারা খুব প্রীতি সহকারে, শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করবেন, পরে আরো বলবেন যে ভগবানের প্রতি যারা অনুগত, তারা এগুলো বুঝতে পারবেন। নিজের চেষ্টায় এসব বোঝা সম্ভব। মহা ঋষি মহারিষিরা পর্যন্ত ঘোল খেয়ে যায়। একটু যোগ্যতা যেই পেয়ে যায় না, যখনই কেউ একটু যোগ্যতা পেয়ে যায়, তখন সে নিজেকে ড্রপ খেতে থাকে, আমি এই করব, আমি ওই করব। তার ঋষিদের ভয়ঙ্কর প্রচুর যোগ্যতা, বহু বহু জন্মের বহু যোগ্যতা সঞ্চিত হতে 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 একসময় বড় যোগ্যতা, জন্মে থেকে অনেক অলৌকিক কার্য করতে পারে, অনেক অলৌকিক যোগ্যতা তার মধ্যে ফুটে ওঠে, ব্যাস ড্রপ খেতে থাকে। তখন নিজের ইচ্ছা মতো মায়া কবলে, তো ভগবানের আশ্রয় ব্যতীত কখনো মায়াকে অতিক্রম করা যাবে না। ভগবানের অনুগত না হলে যত যোগ্যতায় থাক, তোমার যত যোগ্যতা থাক, তুমি ঋষি হও, মুনি হও, যাই হও না কেন, মায়াকে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। এই জন্য যারা ভগবানের অনুগত এবং ভগবানের ভক্তের যারা অনুগত, তারাই একমাত্র এর হাত থেকে রক্ষা পাবে, আর কেউ রক্ষা পাবে না। এই জন্য ভগবানের অনুগত হয়ে নিষ্কপটে নিষ্কপটে ভগবানের অনুগত হয়ে, ভগবানের ভক্তের অনুগত হয়ে এই সমস্ত কথা শুনতে হবে। ভগবানের কৃপা হবে, মায়ার হাত থেকে মুক্তি। হরে কৃষ্ণ। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো। কৃষ্ণদেব ভবং ত্বং বন্দে, কৃষ্ণদেব ভবং ত্বং বন্দে। মনে মানস মধুকর মর্পয় নিজ পদ পঙ্কজ মকরন্দে। মনে মানস মধুকর মর্পয় নিজ পদ পঙ্কজ মকরন্দে। কৃষ্ণদেব ভবং ত্বং বন্দে, কৃষ্ণদেব ভবং ত্বং বন্দে। যদ্যপি সমাধিস্তু বিধিরপি পশ্যতি না তব নখাগ্রমরীচি। যদ্যপি সমাধিস্তু বিধিরপি পশ্যতি না তব নখাগ্রমরীচি। ইদমিচ্ছামি নিশম্য তবাচ্যুত তদপি কৃপাদ্ভুতমিতি। ইদমিচ্ছামি নিশম্য তবাচ্যুত তদপি কৃপাদ্ভুতমিতি। কৃষ্ণদেব ভবং ত্বং বন্দে, হে দেব ভবং ত্বং বন্দে।
यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्रि यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्रि यद्यपि माधव न त्वयि मम तिलमात्रि दुर्गत घटन विधात्री परमेश्वर तदपितवाधिक दुर्गत घटन विधात्री
श्री गुरु गौरांग गंधारी राधा माधव राधा दामोदर राधा श्यामसुंदर श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा सुदर्शन की जय। श्री गुरुपाद वर्ग की जय। भक्ति जीवन आचार्य महाराज की जय। जय विष्णुपाद वरवंश परिव्राजक श्री भक्ति प्रकाश पुरी गोस्वामी श्री गुरुदेव की जय। जय विष्णुपाद वरवंश श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जय विष्णुपाद वरवंश श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद वरवंश श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। रूपानुग गुरु वर्ग की जय। सर्वगोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद की जय। कपात श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। संकीर्तन श्री श्री खोल प्रताप की जय। महारानी की जय। की जय। भक्ति विघ्न सर्वविघ्न विनाश ऋषि की जय। भागवत ग्रंथ राज